নমস্কার, আপনারা দেখছেন টিভি বাংলা। এই মুহূর্তে শুরু করছি ইঙ্গিত। আমার সঙ্গে রয়েছে আমার সহকর্মী অভিনন্দন, আমি রয়েছে অঞ্জনা। নমস্কার। শুরুতেই যে বিষয়ের দিকে আজ নজর রাখবো তা হলো ইতিমধ্যেই বিহারের ঘটনা, পাটনা কাণ্ডে বাংলা যোগ পাওয়া যাচ্ছে এবং ঠিক যে ঘটনা নিয়ে বাংলা যোগ পাওয়া যাচ্ছে তার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন আপনাদের সামনে রাখবো, তারপর আরও বিস্তারিত আলোচনা। দেখুন, বিহারে না পুলিশের ভয়, না আইন শৃঙ্খলার ভয়। হাসপাতালে ঢুকে দুষ্কৃতীরা একের পর এক ফিল্মি কায়দায় গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় মৃত্যু হয় প্যারোলে মুক্তি পাওয়া এক আসামি চন্দন মিশ্র, যিনি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। জানা যায় তিনি বক্সা জেলার বাসিন্দা এবং তার বিরুদ্ধে একাধিক খুনের মামলা রয়েছে। পাটনার এসএসপি কার্তিকেয় শর্মার বক্তব্য অনুযায়ী অজ্ঞাত পরিচয় কিছু দুষ্কৃতী হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে চন্দন মিশ্রের ওপর গুলি চালায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে এই হামলার পেছনে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাংয়ের হাত রয়েছে। বক্সার পুলিশের সহায়তায় দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে ইতিমধ্যে। सब नहीं लेना चाहते हैं भाई, हम लोग पेरेंट्स बताएंगे मेरे क्या करना है। तो चाहे हम लेंगे क्या हुआ भैया, क्या है जो पेशेंट है मरीज से कोई मिलने जा रहा है, एक आदमी जाएगा, दो आदमी जाएगा, पर्चा कटवाइए, पिस्टल लेके ढूंढ गया। इसका जवाब तो यही कौन देगा? ये क्या है? भारत हॉस्पिटल बिहार का नंबर 1 हॉस्पिटल है, इलाज होता है। कैसा पर्चा देता है? सीसीटीवी में दिखा कि 9 में ले जा रहे थे, तो नहीं पर्चा कटवाइए, दो आदमी नहीं जा सकते, एक आदमी नहीं जा सकते, 6 ये भारत हॉस्पिटल के मिली भगत से हुआ है। ये लोग कैसे अंदर घुसा कैसे प्रशासन हम लोग अगर रोड पे चाय पी रहे हैं, प्रशासन उठा रही है, अपराधी है तो हम लोग को बोल रहे हैं कि गोली मारेंगे। ये लोग अपराधी लोग गया कहाँ? ये अपराध खोल के लोग कहाँ चला गया? सब लोग इतना जल्दी भाग कैसे गया? पटना सिटी है सर, यहाँ पर सब पुलिस है। पुलिस परिवार को सुरक्षा चाहिए, सबके जान को खतरा है। जब इतना सिक्योरिटी में घुस के मार सकता है 5 लोग, कुछ पूरा এই ঘটনার পরপরই বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এক স্যান্ডেলে পোস্ট করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি লেখেন, সরকারি অপরাধীরা হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে রোগীর ওপর গুলি চালিয়েছে। বিহারে কি কেউ কোথাও নিরাপদ? 2005 সালের আগে কি এমন ঘটনা ঘটেছে? जो एक काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है, उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित की है। ये एक चिंता का विषय है। इस संबंध में हम लोग पारस की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायज़ा लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग ड्यूटी पर थे, और पारस जो प्रबंधन है उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सज़ा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जांच का विषय है। ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे, और जो मृतक हैं ये भी कुछ जमीन के कारोबार में हाल के दिनों में अपराध जब संसीमित हो गए हैं, आजीवन कारावास कन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद इनके समर्थक स्वयं जमीन के धंधे में भी हैं, उसका भी पता लगाया जा रहा है। অন্যদিকে বিহারের রাজনৈতিক নেতৃত্বরা বলছে যারা এই ঘটনায় যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সমালোচকরা বলছে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যর্থতাকেই সামনে আনছে। 2025 সালের শেষেই বিহারে
বিধানসভা নির্বাচন আর এই পরিস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলার অবনতিকে কেন্দ্র করে সরকার এবং বিরোধীদের মধ্যে চাপানোত্তর আরও তীব্র হবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত। তবে প্রশ্ন একটাই, রাজনীতির বাতানুবাদের মধ্যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? হাসপাতালের আইসিইউ কিংবা গ্রামের নিজ বাড়ি, কোথাও কি নিরাপদ নয় বিহারের নাগরিক? বিহারের সাম্প্রতিক এই দুটি ঘটনা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে গভীর প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। রাজনীতি চলছে পুরো দমে, কিন্তু সেই সাথে বাড়ছে জনমানসে আতঙ্ক। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কঠোর ও নিরপেক্ষ পদক্ষেপ ছাড়া সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা। আপনাদের সামনে ঠিক সেই ছবি রাখলাম যে কি এক্স্যাক্ট ঘটনাটা ঘটেছিল সেদিন। তবে এই ঘটনার সঙ্গে কিন্তু এবারে সরাসরি বাংলার যোগ পাওয়া যাচ্ছে এবং এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সরাসরি। আমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রতিনিধি তোতন। এই যে এই ঘটনার সঙ্গে বাংলার যোগ পাওয়া যাচ্ছে, আর কি আপডেট রয়েছে এই মুহূর্তে? আবাসন থেকে 5 জনকে আটক করেছে বেঙ্গল এসটিএফ এবং বিহার পুলিশ। 17 জুলাই পাটনার পারাস হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন চন্দন মিশ্র একজন গ্যাংস্টার, এবং তার অপর গ্যাংস্টার যে রয়েছে শেরু গ্যাংস্টার। এই দুই গ্যাংস্টারের মধ্যে মূলত ঝামেলা ছিল। পুরনো বিবাদের জেরেই 17 জুলাই পারস হাসপাতালে ঢুকে 5 জন দুষ্কৃতী চন্দন মিশ্রকে গুলি করে খুন করে, এবং এই ঘটনার পরে বিহার পুলিশ তল্লাশি চালায় সেই 5 জনের। এবং তোমাকে বলে রাখি, গতকাল রাত্রেবেলা কলকাতা পুলিশ অর্থাৎ বেঙ্গল এসটিএফ এর কাছে খবর আছে যে এই 3 জন যারা মাফ করে এই 5 জন যারা খুন করেছে সেদিনকে, সেখানের সাথে কলকাতার একটা যোগ পাওয়া গেছে। কলকাতা একটি আবাসনের মধ্যে 5 জন 7 মাস ধরে ভাড়া রয়েছে, এবং সেখানে যে যারা গুলি চালিয়েছিল তার মধ্যে যে লিড করছিল তার সাথে এখানকার 5 জনের ফোনে যোগাযোগ হয়েছে। অর্থাৎ পুলিশের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য, অর্থাৎ খুন করে তারা কোন গাড়ি থেকে করে বের হবে এবং কোন রাস্তা দিয়ে বের হবে সমস্ত কিছু সেটা কলকাতায় বসে ছক কষা হয়েছে, এবং তাদের আর কি কি ভাবে সাপোর্ট দেওয়া হবে সমস্ত কিছুই কলকাতা থেকে ঠিক করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই দুষ্কৃতীরা এতদিন ধরে এত ছক কষলেন, তাহলে তো খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন চলে আসবে যে কতদিন ধরে তারা কলকাতায় ছিলেন। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি নিউ টাউনে যেখানে যে আবাসনে তারা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন বলে আমরা জানতে পারছি, সেখানে কতদিন ধরে তারা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন? দেখো, সেখানে রেজিস্টার থেকে যা জানতে পেরেছে পুলিশ, তারা গত 7 মাস ধরে সেখানে ছিল, এবং 7 মাস ধরে থাকার গত 7 মাস ধরে তারা সেখানে 5 জন ছিল। এবং আজকে সকালে 5:58 নাগাদ বিহার পুলিশ এবং বেঙ্গল এসটিএফ তারা যায় এবং 15 মিনিট তারা সার্চ অপারেশন চালিয়ে এই 5 জনকে সেখান থেকে আটক করে। এখনো পর্যন্ত এরা 5 জন কলকাতায় রয়েছে, তাদের আটক করা হয়েছে, এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, এবং বিহারে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা সমস্ত সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে। তাদের আগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছি, তোমাকে যেমনটা বললাম, লজিস্টিক সাপোর্টের কথা বলেছে তারা, কারণ যে খুন করে মূল লিড করেছে 5 জনের মধ্যে যে অপারেশনটা চালানো হয়েছিল পাটনার পারস হাসপাতালে, সেই পারস হাসপাতালে যে লিড করেছিল গুলি চালানোর ঘটনায়, তার সাথে এই 5 জনের একেবারে সব সময় ফোনে যোগাযোগ হতো। এই ফোন করার পরে তারা কিভাবে পালাবে, কিভাবে কোন রাস্তা দিয়ে যাবে, গাড়ির কি নম্বর রাখা হবে, কখন কোন গাড়ি পরিবর্তন করা হবে, কত কিলোমিটার একটা গাড়ি চলবে, তারপরে সেই গাড়ি পরিবর্তন করা হবে, তারা কোন হোটেলে খাবে, সমস্ত কিছুই কলকাতা থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা জানাজানির পরে সেখানকার আবাসিকরা মূলত একেবারে আতঙ্কই রয়েছে, কারণ তারা জানাচ্ছে এর আগে তুমি জানো 2021 সালে পাঞ্জাবের 2 গ্যাংস্টারের মধ্যে ঝামেলা হয়, একজন গ্যাংস্টার এখানে চলে আসে এবং এই আবাসনে একেবারে পুলিশের সাথে গুলির লড়াই হয়। সেখানে 2021 সালের পরে আবার 2025 সাল, তুমি জানো 2026-এ একবার বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, এবং একদিন পরেই কলকাতায় ধর্মতলায় 21শে জুলাই সমাবেশ, সেখানে কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশ। সেক্ষেত্রে একটা কথা বারবার বিরোধী থেকে পুলিশ সবাই বলে থাকে যে বাইরে অন্য রাজ্য থেকে, বিহার ঝাড়খণ্ড থেকে আমাদের রাজ্যে অস্ত্র ঢুকছে। সেক্ষেত্রে অনেকটা একেবারে চিন্তার ভাঁজ কপালে পড়েছে প্রশাসনের, কারণ যদি অস্ত্র ঢোকে বা এরকম দুষ্কৃতী যাদের কলকাতা থেকে অপারেট করা হচ্ছে একজন গ্যাংস্টারকে খুন করা, সেক্ষেত্রে এত মানুষ বিভিন্ন জেলা থেকে আসবে রাজ্যে, তাদের কিভাবে সুরক্ষা দেওয়া যাবে, কিভাবে এই ধরনের যারা দুষ্কৃতী আরো লুকিয়ে রয়েছে বিভিন্ন বেশে বিভিন্ন নাম দিয়ে বিভিন্ন জানতেই হয়। তা হলো এসটিএফ এর ক্ষেত্রে যেমনটা আমরা
দেখতে পাচ্ছি যে তাদের একদিকে বাংলা অন্যদিকে বিহার যৌথ অভিযান হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো 6-7 মাস ধরে যেই ব্যক্তিগুলো অর্থাৎ দুষ্কৃতীরা একটি আবাসনে থাকলেন, সমস্ত কিছু খাওয়া দাওয়া করলেন, তারা প্ল্যানিং করলেন এবং বিহারের মাটিতে গিয়ে হাসপাতালের ভেতরে প্রবেশ করে খুন করে আবারও বহাল তবিয়তে নিউ টাউনে চলে এলেন। 6-7 মাস ধরে পুলিশ প্রশাসন কিছু জানতে পারলো না, প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে জায়গায় এই ঘটনা ঘটছে সেখানে তাদের কি কোনো আইডেন্টিটি প্রুফ দিতে হয়েছিল? অর্থাৎ ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে আইডেন্টিটি প্রুফের অত্যন্ত দরকারি হয়। আর আমি বলতে চাইছি যে এই ব্যক্তিরা যারা এই দুষ্কৃতিপরায়ণতা কাজগুলো করেছে তাদের পরিচয়টা ঠিক কি? আবাসনের মালিক যিনি রয়েছেন তারা কি আগে থেকে জানতেন? দেখো, তোমাকে বলে রাখি, পুলিশের তরফে গাফিলতি রয়েছে এমনটাই মনে করছে সেখানকার আবাসিকরা। যেমনটা তোমাকে আগেই জানালাম, 2021 সালে এখানে একজন গ্যাংস্টারের সাথে পুলিশের গুলির লড়াই হয়েছে এবং সেই আবাসনের তখন শিরোনামে ছিল, আজকেরও শিরোনামে এই আবাসন, যার নাম হচ্ছে সুখবৃষ্টি আবাসন। এতক্ষণ তোমাকে নামটা বলিনি কারণ সাসপেন্সে রেখেছিলাম। সুখবৃষ্টি আবাসন সবাই জেনে গেছে আজকে 2021 সালে যেমন সারাদিন চলেছিল, আজকেরও আমরা সুখবৃষ্টি আবাসনের নাম বারবার বলছি, আমাদের চ্যানেলেও দেখাচ্ছি। সেই সুখবৃষ্টি আবাসনের ছবি মানুষ দেখেছে, কিন্তু এই সুখবৃষ্টি আবাসন এখানে যেরকম তাদের প্রাইভেট নিরাপত্তা, সেক্ষেত্রে পুলিশের কত নিরাপত্তা? কারণ 2021 সালে গ্যাংস্টারের সাথে সেই আবাসনে গুলির লড়াই হয়েছে, সেখান থেকে আজকের মতন কাউকে আটক করা হয়নি। গুলির লড়াই চলেছিল, বেশ কয়েক মিনিট ধরে গুলির লড়াই চলে এবং দুষ্কৃতীদের, তারা সেখানে যে গ্যাংস্টার ছিল তাদের গুলিতে মারা হয়। বেঙ্গল এসটিএফ এবং পাঞ্জাব পুলিশ ছিল সেখানে, সেই গুলির লড়াই বেশ কয়েক মিনিট চলে। সেক্ষেত্রে পুলিশেরও গাফিলতি রয়েছে বলে মনে করছে আবাসনের আবাসিকরা। এবং যে আবাসনের সুরক্ষা রয়েছে, আবাসনের একটা কমিটি থাকে তুমি জানো, সেই কমিটির গাফিলতি মনে করছে। কারণ আবাসন মেনটেন্যান্সের জন্য যে টাকাটা তোলা হয় প্রত্যেক আবাসিক থেকে, সেই টাকা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে বলে মনে করছে সেখানকার কয়েকজন আবাসিক। কারণ সেই টাকা দিয়ে মেনটেন্যান্স করা হচ্ছে না, সিসিটিভি ঠিকঠাক ভাবে সেখানে রাখা হচ্ছে না বা তার পরিচর্যা করা হচ্ছে না। যারা সেখানে এতদিন ধরে থাকলেন সেখানে কোনো সিসিটিভির বন্দোবস্তও নেই রয়েছে, সেগুলো বিকল হয়ে পড়েছে এবং যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ কোনো কাজের নয়। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যে রেজিস্টার যেখানে নাম নথিভুক্ত করে বা ডকুমেন্ট জমা দিয়ে তাদের সেই আবাসনের ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে হয়, সেক্ষেত্রে যে মালিকের সেই ফ্ল্যাটটি ছিল তার সাথে পুলিশ যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে এবং এই ফ্ল্যাটে 7 মাস আগে কার যোগাযোগে এসেছে এই 5 জন, 7 মাস ধরে বসেছে। তাহলে কি এই যে চন্দন মিশ্র বিহারের গ্যাংস্টার, সেই যখন জেলে ছিল, সে তো 17 জুলাই যখন তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছিল পারস হাসপাতালে, তখন সে পেরোলে মুক্তি পেয়েছিল। তাহলে কি তার আগে থেকে কি তার খুনের ছক কষা হচ্ছিল সেটা কলকাতায় বসে? এই সমস্ত বিষয় পুলিশের কাছে এখন একেবারে ধোঁয়াশা রয়েছে। কারণ তুমি জানো, আজকের কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা তিনি কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে নিরাপত্তার জন্য, যাতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায় এবং 21শে জুলাই সকাল 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত যাতে কোনো রাস্তায় জেলা থেকে শহর যেসব কানেক্টিং পয়েন্ট রয়েছে সেখানে যানজট না হয়, অফিস এবং স্কুল কলেজ যারা যাবে তাদের কোনো রকম অসুবিধা না হয়। এবং নিরাপত্তাটা নিয়ে মনোজ কুমার ভার্মা বলেছেন যে তিনিও একটু চিন্তিত রয়েছেন, কারণ যদিও ওটা বিধাননগর কমিশনারের আন্ডারে পড়ে, কিন্তু তিনি কিছু বলতে না চাইলেও তিনি জানিয়েছেন দুজনকে তারা আটক করেছে। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে খুব একেবারে চিন্তিত তারা রয়েছে। কারণ তোমাকে যেমনটাই বললাম, 26টে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, সেখানে যদি আবার কলকাতায় এরকম অস্ত্র ঢোকে বা দুষ্কৃতীদের একেবারে আঁতুর ঘর হয়ে পড়ে, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাটা কোথায়? এবং তুমি জানো, বিহার একেবারে কলকাতা থেকে অনেকটাই দূরে। আমি বলছি নিরাপত্তাহীনতা যেমন একটা বড় প্রশ্ন, তো আরো একটা বিষয় এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেটা হলো এক কথায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, তুমি যতগুলো উদাহরণ টানলে, আমি বলছি সুখ বৃষ্টি সুখ বিভ্রাটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তো তার কারণ দিনের পর দিন বাংলার মাটি এইসব দুষ্কৃতীদের জন্য সেফ প্লেসে পরিণত হচ্ছে। তো কোনো কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ততনের সঙ্গে আমরা আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধি যেসব রিপোর্টগুলো সামনে রাখছে, এগুলো তো চক্ষুচরক গাছ করবার মতো। একজন ব্যক্তি নয়, 5-5জন ব্যক্তি নিউ টাউনে বসে থেকে এই যাবতীয় ছক কষলেন এবং ছক কষে 6-7 মাস ধরে তারা থাকলেন এই আবাসনে সুখবৃষ্টি, এবং সেখানে থেকে তারা যাবতীয় পরিকল্পনা করলেন এবং বিহারের মাটিতে পা রেখে আইসিইউ এর ভেতরে প্রবেশ করে 209 নম্বর রুমে ঢুকে সরাসরি এই চন্দন মিশ্রকে খুন করলেন এবং তারপরে আবারও বহাল তবিয়তে চলে এলেন নিউ টাউনে।
আমি বলছি একদিকে যেমন সিসিটিভির বড় প্রশ্ন চলে আসছে, কর্তৃপক্ষের সরাসরি প্রশ্ন চলে আসছে, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও তো আবারও একই রকম প্রশ্ন। আমার প্রশ্ন একই জায়গাতে, তা হলো বিহার হোক বা ইউপি, আমি যদি একেবারে বর্ডারের দিকে চলে যাই, আমি যদি একবার গোটা দেশের ম্যাপের দিকে তাকাই, তাহলে বিহারের লাগোয়া অনেকগুলো রাজ্য রয়েছে, ইউপি রয়েছে, ঝাড়খণ্ড রয়েছে, তারা সেখানে যাচ্ছে না কেন? তারা বাংলায় কেন প্রবেশ করছে? কেন বাংলাকে সেফ প্লেস বলে মনে করছে যে হ্যাঁ এখানে এলে পরে একটু হলেও সম্ভাবনা থাকে যে তারা বেঁচে যেতে পারে? এই জন্যই তো, এই ভাবধারার জন্যই তো তারা নিশ্চয়ই বিহারে খুন করে আবারও বাংলায় প্রবেশ করলেন। তার কারণ বাংলায় থেকে তারা এই ধরনের কাজগুলো করছে কি করে? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তো ওটি এ জায়গাতে, তা হলো বাংলার বুকে এরকম অনেক ঘটনা সামনে আসছে, যে ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিত কিংবা আমরা যদি নেপথ্যে কারণ খুঁজতে যাচ্ছি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে বিহারেরই যোগ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিহারের যোগ। আমরা যদি একেবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতগুলো বিক্ষিপ্ত ঘটনা আমাদের রাজ্যের বুকে, কখনো বারুইপুরের ঘটনা, কখনো ব্যারাকপুরের ঘটনা, কখনো বা কল্যাণীর ঘটনা, কখনো বা বারাসাতের ঘটনা, কখনো দক্ষিণ 24 পরগনার ঘটনা, সুদূরবর্তী দক্ষিণ 24 পরগনা, সেখানেও সেক্ষেত্রেও বিহার যোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমি জানি না কি করে এটা সম্ভব। বাংলার বুকে, বাংলার মাটিতে থেকে তারা অন্য কোনো রাজ্যে গিয়েও খুন করে আবার বাংলায় চলে আসছেন। এর সমীকরণটা ঠিক কি? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার একটা কথা বলে যে এক্ষেত্রে বাংলা এবং বাঙালি অস্মিতার একটি জায়গা রয়েছে বাংলার ক্ষেত্রে। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলা ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে, আর অদ্ভুতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা বিভিন্ন সময় বলে থাকেন যে বিহার থেকে হিন্দিভাষী লোকেরা, এখানে প্রায় 1 থেকে 2 কোটি লোক রয়েছে, তারা নাকি এখানে এসে কর্মসংস্থান খুঁজে যাচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় বিহার থেকে বাংলার বুকে মানুষ আসছে কর্মসংস্থানের জন্য। কর্মসংস্থানের জন্য আসছে নাকি পরিযায়ী হয়ে শুধু খুন করার জন্য তারা সুপারি কিলিং করছে? কোনটা আমরা জানি না। বাংলা থেকে অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে সাধারণ মানুষ যাচ্ছেন, কিন্তু বিহার থেকে বাংলার বুকে যে পরিযায়ী শ্রমিকের নাম করে, এই নামে আখ্যায়িত হয়ে যারা আসছেন, তারা সত্যিই আদৌ পরিযায়ী শ্রমিক, নাকি এর আড়ালে সুপারি কিলিং করছে? এটা পুলিশ প্রশাসনকে দেখা উচিত। অভিনন্দন। একদমই। এবং যে ছবি আমরা দেখলাম, যেখানে বিহারের রাজধানী পাটনায় যে নিরাপত্তা নিয়ে যে একটা বড় প্রশ্ন থাকছে, তা কিন্তু আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এবারে শুধুমাত্র এই ঘটনা নয়, এরকম বিভিন্ন ধরনের ঘটনা বিভিন্ন হাসপাতালে আমরা দেখি, বিভিন্ন হাসপাতালের গাফিলতি, যেখানে একাধিক অভিযোগ, কোথাও সরকারি হাসপাতাল, কোথাও বেসরকারি হাসপাতাল, কোথাও ভুল ইনজেকশনের ফলে একাধিক রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে, অবস্থার অবনতি হচ্ছে, কোথাও গিয়ে হাসপাতালের মধ্যেই বেহাল দশা। ঠিক 2 দিন আগেও যে ছবি আমরা দেখলাম শিলিগুড়িতে, অর্থাৎ নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, যেখানে মৃতদেহ কুকুর খুবলে খাচ্ছে। অর্থাৎ হাসপাতালের অর্থাৎ হাসপাতালের বিরুদ্ধে কিন্তু একাধিক গাফিলতির অভিযোগ, শুধুমাত্র 1-2 জায়গায় নয়, অনেক জায়গায়, অর্থাৎ একাধিক জায়গার ছবি এরকমই। কোথাও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে, কোথাও সেখানকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কোথাও হাসপাতালের চিত্রই বেহাল, যেখানে ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ছে। অর্থাৎ একাধিক অভিযোগ কিন্তু রয়েছে। ঠিক এরকমই একের পর এক ছবি আপনাদের দেখাবো। একেবারে তাই। পাটনা হাসপাতালে সেদিনকার যে ঘটনা ঘটেছিল, সেই হাসপাতালের টাইমিং, যেভাবে খুনটা করা হয়েছে, যেই টাইম ফ্রেম রয়েছে, সেই টাইম ফ্রেমগুলো একবার আপনাদের সামনে রাখছি, খেয়াল। আপনাদের সামনে রাখছি 2025 সাল, যেই বছরে আমরা চলছি, সেই বছরে বিহারে কতগুলো খুন হয়েছে। স্টেট, একেবারেই তাই, স্টেট ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো অনুসারে 1 জানুয়ারি থেকে 30 জুন পর্যন্ত 2025 সালের মধ্যে বিহারে মোট খুনের ঘটনা ঘটেছে 1376টি। অর্থাৎ প্রতি মাসে প্রায় 229টি খুনের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। সাংঘাতিক বিষয়। নেক্সট প্লেট দেখাবো আপনাদের সামনে। শুধু পাটনা জেলায় 2025 সালের প্রথম 5 মাসে, জানুয়ারি থেকে মে মাসে 116টি খুনের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা গত বছরে একই সময়ে 2024 সালের 142টির তুলনায় কম।
শুধু জুলাইয়ের প্রথম 13 দিনে বিহারে 24টির বেশি খুনের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে পাটনায় প্রায় 5টি। ভালো করে ভেবে দেখুন, জুলাই মাসের প্রথম 13 দিনে বিহারে 24টি বেশি খুনের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে পাটনাতেই ঘটেছে 5টি। এডিজি কুন্দন কৃষ্ণনের মতে যুব বেকারত্বের কারণে পৈতৃক এবং কৃষিক্ষেত্রে এপ্রিল থেকে জুন মাসের খুনের ঘটনাগুলো বেশি ঘটে, এবং যদিও বৃষ্টিপাত অপরাধের হার কমিয়ে দেয়। 2025 সালের প্রথম 6 মাসে মোট 1376টি খুনের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমি বলছি, একদিকে যখন বিহারের এডিজি তিনি বলছেন ওই মরশুম দেখে নাকি খুন হচ্ছে, অথবা বলতে পারেন যে বৃষ্টির জন্য খুনের পরিমাণ কখনো কমে যাচ্ছে। আমি জানি না এটা মানে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কথায় আছে কিছু একটা ভরসা, যাই হোক খুনের ভরসার ক্ষেত্রে ওই একই রকম মরশুম কিভাবে নির্ভর করছে আমাদের জানা নেই, কিন্তু হয়তো এডিজির জানা রয়েছে, বিহারের এডিজির জানা রয়েছে। তিনি সরাসরি বলছেন যে মে জুন মাসে এই সময়তে খুনগুলো বেশি হয়ে থাকে, কিংবা বৃষ্টিপাতের সময় অনেকটা কমে আসে। অনেকে আবার কাজ করতে পারে না, তাই বেকারত্বের জন্য তারা এই ব্যবস্থাটাকে নিজেদের হাতিয়ার করে ফেলে। হ্যাঁ, এটা মানা যেতে পারে কিছু ক্ষেত্রে, তার জন্য কেননা অনেক সময় এরকম হয়েই থাকে যে বেকারত্বের জ্বালা ঘোচাতে গিয়ে যদি সুপারি কিলার কেউ থেকে থাকে তাহলে তাকে টাকা দিলে পরে সেই কাজগুলো করতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বেকারত্ব একটি ইস্যু, অর্থাৎ তারা নিজেরাই মেনে দিচ্ছে যে বিজেপি সাপোর্টে যে রাজ্য রয়েছে সেখানে বেকারত্ব একটি ইস্যু, এডিজি বলছেন। আবার সেকেন্ড, এটাও আবার অদ্ভুত লাগছে যে এডিজি বলছেন যে মরশুমের মতো করে খুনের পরিষদ তৈরি হয়, বৃষ্টিপাতে খুন কম হয়, মে জুন মাসে খুন একটু বেশি হয়, এটাও বলে থাকছেন তিনি। অর্থাৎ 2025 নভেম্বরে যখন বিধানসভা নির্বাচন হবে তার ঠিক আগে আগে তিনি এই ব্যাখ্যাগুলো দিচ্ছেন। আমি এখন জানি না যে এটা ব্যাখ্যা নাকি অপব্যাখ্যা, জানি না, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেই আবারও নিরাপত্তা নিয়ে। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, বিহারের মাটিতে এডিজি এই প্রশ্ন যখন করছেন, এই কথাগুলো যখন বলছেন, তাহলে 2025 বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন পুলিশের সিকিউরিটি বাড়িয়ে দেওয়া হলো না, কেন নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হলো না? যে চন্দন মিশ্রের কথা বলা হচ্ছে তার ক্ষেত্রে কেন আলাদা করে নিরাপত্তা সেভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হলো না? কারণ কিন্তু পেরোলে বেরিয়েছিলেন, কেন তার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা হলো না? কিন্তু সেই নিরাপত্তার প্রশ্ন যখন বিহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তখন ঠিক বাংলায় সেই যোগ পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ বাংলা বিহার সদর ভাই হয়ে গেছে, একেবারে দুজন দুজনের পরিপূরক নাকি। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছিলাম লালু প্রসাদ যাদবের পুত্র সন্তান নাম আপনারা প্রত্যেকে জানেন, তেজস্বী যাদব, তার আবার সন্তান এই কলকাতার বুকে জন্মগ্রহণ করেছে। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ সেখানেও আবার সুকান্ত মজুমদার অর্থাৎ বিজেপির সাংসদ প্রতিমন্ত্রী তিনি বলে দিচ্ছেন যে এটা অনেকটা ওই মমতা লালু সেটিংয়ের মতো। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হয়, আপনারা জানেন আজও ভার্চুয়াল বৈঠক রয়েছে, সেই ইন্ডিয়া জোট অনুসারে মমতা লালুর এই সুসম্পর্কের জন্য এই ঘটনা ঘটতেই পারে, এবং তাদের সেফ প্লেস কোনো এক জায়গায় মমতা দিদির বাড়ি অর্থাৎ পিসির বাড়ি, অর্থাৎ বাড়ি নিজের বাড়িতে যখন ঘটনা ঘটবে তখন পিসির বাড়িতে গিয়ে ঠাঁই নেওয়ার যে বিষয়টি সেটা তুলে ধরেছেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। অভিনন্দন। একদমই। আর এবারে জানাবো যে এতদিন পর্যন্ত অর্থাৎ 2025 সালে কতগুলো খুন হয়েছে বিহারে, সেই টেক্সটপ্লেটের মাধ্যমে কিন্তু রাখলাম। তবে প্রতি বছর কতগুলো খুন হয় 2001 থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত আমরা কিন্তু যে সমীক্ষায় উঠে এসেছে সেই ছবি দেখাচ্ছি টেক্সটপ্লেটের মাধ্যমে। 2001 সালে খুনের পরিসংখ্যান 3619, ভাবতে পারছেন সংখ্যাটা ঠিক কতটা। এবং তারপরে রয়েছে 2002, সেখানে খুনের সংখ্যা 3634, অর্থাৎ খুনের পরিসংখ্যা। তারপর 2003, যেখানে খুন হয়েছিল 2003-এ 3652 জন, এবং 2004 যেখানে 3861টি খুনের সংখ্যা। অর্থাৎ প্রতি বছর যদি এক এক বছরে 3000 এত 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 হিসেব আসে, তাহলে প্রতি মাসে কত আসছে? তারপর রয়েছে 2005, 2006, 2007, 2008, যেখানে প্রায় একই রকম সংখ্যা, অর্থাৎ খুনের পরিসংখ্যানগুলো পাশাপাশি কিন্তু প্রায় একই রয়েছে। 2005-এ রয়েছে 3423, এবং 2006-এ 3225, 2007-এ 2963, 2008-এ 3029। তারপর 2009, 10, 11, 12, 9-এ 3152, 10-এ 3362, 11-তে 3198, 12-তে 3566। তারপর 13, 14, 15, 16 সেই বছরগুলোতে যেরকম প্রায় একই, কোনো কিন্তু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। সেখানেও 13-তে রয়েছে 3441, 14-তে 3403, 15-তে 3178। তারপরে সংখ্যা রয়েছে 2017, 18, 19, 20, অর্থাৎ
2017-তে 2803 এবং 2000 তারপর 2934 এবং পরপর কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রতি বছর হিসেবে যতগুলো খুন হয়েছে সেই খুনের পরিসংখ্যানগুলো রয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় বিহারের খুনের পরিসংখ্যানগুলো আপনাদের সামনে রাখছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে খুনের পরিসংখ্যান আপনাদেরকে দেখতে হচ্ছে মিডিয়া চ্যানেলে বসে এই মুহূর্তে, কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। এটা সত্যি ঘটনা, বিহারের বুকে এই ঘটনাগুলো ঘটছে এবং কোনো এক জায়গায় 2005 সালের আগে যে জঙ্গলরাজের কথা বারংবার করে বলা হতো লালু প্রসাদ যাদবের সময়, সেই লালু প্রসাদ যাদবের ছায়াছবি যেন আবারও নির্বাচনের আগে ধরা পড়ছে। যদিও বা এটা দুটো গ্যাংয়ের লড়াই, অন্তত প্রাথমিক তদন্তে এটাই জানা যাচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে, প্রশ্ন হচ্ছে প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে, প্রশ্ন হচ্ছে সেই রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী কী করছে। সব কিছুই যখন প্রশ্নের মুখে, তখন কোনো এক জায়গায় বাংলার পরিসর তাদের কাছে সেফ প্লেস। বিহারে যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে তার রেশ বাংলাতেও পড়বে। যেমন কিছুদিন আগে আমরা দেখেছিলাম বিহারের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের যে বিষয়গুলো উঠে এসেছিল, সেক্ষেত্রে বাংলা সবার আগে আওয়াজ তুলেছিল। তাহলে বিহারের মাটিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে বাংলা আওয়াজ তুলছে না কেন? এনআরসির ক্ষেত্রে বাংলা নানান রকমভাবে আসামের প্রসঙ্গ তুলে আনে, তাহলে বিহারের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা যখন ঘটছে তখন বাংলা যোগ পাওয়া গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস কেন এই বিষয়ে কোনো রকম মন্তব্য করছেন না? তাহলে তো একই রকমভাবে বিহারের যে প্রশাসনের ভূমিকা, সেই একই ভূমিকা তো বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হচ্ছে। যদিও বা এক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের, এগুলো সবই বিরোধীদের অভিযোগ, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের একটি যুক্তি রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের যুক্তি হলো, যা কিছু ঘটনা ঘটুক না কেন তারপরে প্রশাসন ঠিক কি ভূমিকা রাখছে সেটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এই যে 5 জন দুষ্কৃতী, সেই 5 জন দুষ্কৃতীকে বাংলার এসটিএফ ধরেছে, বঙ্গের এসটিএফ, বিহারের পুলিশ। এই দুই যোগসূত্র যখন থাকছে তখন তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্ব, তৃণমূল কংগ্রেসের মূল যে জায়গা, তা হলো তাদের এই জায়গাটাকে পরিষ্কার করে রাখা দর্শকদের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে। তৃণমূল কংগ্রেস বলছে বাংলার এসটিএফ ধরেছে। আচ্ছা, প্রশ্ন হচ্ছে, মেনে নিলাম বাংলার এসটিএফ ধরেছে বিহারের যৌথ অভিযানে, কিন্তু প্রশ্ন এই 6-7 মাস ধরে এই দুষ্কৃতীরা এই আবাসনটাকেই কেন বেছে নিল? 6-7 মাস ধরে শুধু এই একটা ঘটনা নয়, এর আগেও আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি যে পাঞ্জাবের কোনো ঘটনা, সেক্ষেত্রেও বাংলাই সেফ প্লেস। বাংলাকেই সেফ প্লেস কেন ধরে নেওয়া হচ্ছে? বাংলার সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে নিউ টাউন এবং নিউ টাউনের সুখ বৃষ্টি। এই জায়গাটিকেই কেন সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে দুষ্কৃতীরা? প্রশ্নগুলো এখানেই, কিন্তু এই প্রশ্ন এত প্রশ্ন তো রয়েছে, বিরোধীরাও প্রশ্ন করছে, গণমাধ্যমও প্রশ্ন তুলছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরগুলো এখনও অধরা। তার কারণ এখন তৃণমূল কংগ্রেস 21শে জুলাইয়ে ব্যস্ত। আর এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আবারও ফিরে আসবো, কিন্তু সময় এখন একটা ছোট্ট বিরতির। ফিরছি বিরতির পর, কোথাও যাবেন না, দেখতে থাকুন প্রাইম টিভি বাংলা, প্রাইম টাইম ইঙ্গিত।